वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। फतेह टीवी के स्टूडियो तो मैं हाँ राजेश्वर कौर आप जी की सेवा में हाजिर हाँ प्रोग्राम पंथ दियाँ सिंगड़ियाँ लैके। इस प्रोग्राम विच असी आप जी नूं मिलाउने हाँ, रूबरू कराउने हाँ पंथ दियाँ उन्हां सिंगड़ियां नाल, उन्हां बीबियां नाल, उन्हां भैणां नाल ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ बड़े ही खूबसूरत और बड़े ही कारगर कारज निभा रही ने, जिथे उन्होंने समाज ने बड़ा ही मान सत्कार दिता है, उन्होंने परिवारां ने उन्होंने सत्कार दिता है, जो कि एक बहुत वड्डी गल हुंदी है। परिवार विच सत्कार होना चाहिए है ते समाज खुद ब खुद सत्कार दिंदा है। ऐसियां बीबियां नूं असीं अपने स्टूडियो विच आमंत्रण निमंत्रण दिंने हाँ, जो आके अपने जीवन दे ऐसे जो उन्होंने एक्सपीरियंसिस ने वो साडे नाल शेयर करते हैं, जिन्हां तो साडियां सुनन वालियां जो भैणां ने, सिंगड़ियां ने, बीबियां ने, वो मुतासर हो सकन। इसे ही लड़ी विच अज साडे स्टूडियो विच हाजिर ने बीबी निर्मल कौर जी। ते आओ सब तो पहला अदब ते सत्कार नाल फतेह दी सांझ करिए। बीबी निर्मल कौर जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला मैं ये जरूर चाहांगी कि साडे सुनन वाले जो स्रोते ने, जो इस वेले दूर दराडे बैठे साडे सुनन वाले आप जी नूं सुन रहे ने, मैं चाहांगी कि आप जी अपने बारे, अपने जीवन बारे, अपने बचपन बारे कुछ सानू जानकारी दिओ। मेरा नाम निर्मल कौर, मेरा जन्म 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੱਲੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਤਨਤੋੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਸਨ, ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਰਾ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ एक इच्छा जरूर रही सी कि असी सारे अगे वधिए, लेकिन अगे वधन दे नाल जे पढ़ना है तो असी गुरबाणी दे नाल भी जरूर जुड़ना है, असी सिख इतिहास दे नाल भी जरूर जुड़ना है। ते ओ मैनू हमेशा निक्कियां निक्कियां साखियां सुनाते रहंदे सी, गुरु साहब दा जीवन सुनाते रहंदे सी। ते मैनू किताब दे दिंदे सी, मैनू तां दिसदा नहीं, मैनू पढ़ के सुना दे। कारण ये सी कि मैं उंज पढ़ना है या नहीं पढ़ना, लेकिन जदों मैं उन्होंने सुनाना है उदों तो मैं पढ़ना है। इस तरह ही माता जी ने सवेरे कह देना, अज जपजी साहब का पाठ तू सुना। मेरे कोलों नहीं होंदा, बहाना लगा देना मैनू ते मैं उन्होंने सुनाना, जिस करके मैनू एक भरोसा पैदा हो गया। मेरे मन विच उन्होंने एक चीज़ चंगी तरह भर दी कि साडा विरसा बड़ा महान है। साडे गुरु साहबान, साडे पुराने सिख, उन्हों का जीवन इन्ना उच्चा है। बाबा दीप सिंह जी दियां साखियां सुनाते सी, भाई तारू सिंह जी दियां साखियां सुनाते सी, जिदे नाल मेरे मन दे विच एक पूरा भरोसा हो गया कि साडे विरसे तो उत्ते होर कुछ भी नहीं, ते असी किसे दियां गल्लां दे विच नहीं आना। 5वीं तक मैं सिर्फ अपने माता पिता को रही हाँ, क्योंकि पिंड विच पढ़ाई का प्रबंध नहीं सी, या मैं होस्टलों च रही या मैं अपने भरावां कोल रही। ते इस तरह मैं दिल्ली पढ़ी हाँ, गुरु हरकृष्ण सीनियर सैकेंडरी स्कूल फॉर गर्ल्स, जिथे बंगला साहब है। ज़्यादा पढ़ाई मेरी जी है वो खालसा स्कूलों की है। खालसा स्कूलों की पढ़ाई होने करके मैनू उत्ते डिविनिटी का, धार्मिक सिक्ख्या का जो पीरियड होंदा सी, उहदे विच बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होंदी सी। अखीर उत्ते मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी तो BA ते B.Ed की, ते फिर मैं एक अध्यापका बनी। विआह होया, विआह तो बाद ही मैनू परिवार जिहड़ा वो बहुत चंगा मिलिया। मैनू शायद इंज लगता है कि मैं इन्नी अगे ना वध सकती जे मैनू वो माहौल ना मिलता, ते जिन्ना वो चाहते सी मैं उन्ना वध ही नहीं सकी, मैं ही कमज़ोर रही। उन्हां वल्लों मैनू कोई पिछे नहीं होया। मेरे पति सरदार नरिंदर सिंह बैंक विच मैनेजर सन, ते जे किते भी मैं किसी प्रोग्राम विच जाना हुंदा सी, किसी कवि दरबार दे विच या किसी सैमीनार दे विच मैं बोलना हुंदा सी, ते वो कहंदे सी बच्चिआं नूं मैं संभालना वा, तू चली जा। उन्होंने बोलने च इंटरस्ट नहीं सी, पर मैनू इस चीज़ का पूरा मौका दिता। लेकिन एक जगह ते सैटल नहीं हो पाए, क्योंकि उन्होंने ट्रांसफरेबल जॉब सी, जिथे जाते सी
मैं अपनी बदली उत्थे करवा रही हाँ ते अखीर दे उत्ते कुरुक्षेत्र तो मैं एज ए हैडमिस्ट्रेस रिटायर हुई हाँ जी। बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही सहज सुभाव नाल चलदियां इन्हां दा जीवन रहा है। आप जी ने गल कीती कि आप जी दा जन्म 47 दा है। उन्हां समयां विच, खैर मैं इस बारे गल करां, मैं तो बहुत छोटी हाँ, मेरे कोल कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं। औरत कोल शायद अज जिन्ने औरत कोल हक ने या जिन्नी लिबरेशन अज दी औरत कोल है, एक बीबी कोल है, शायद उन्हां समयां विच नहीं सी। उन्हां समयां विच आप जी ने इतनी विद्या हासिल की, आप जी पढ़े। की रीज़न है कि अज दी औरत इन्ना कुछ होने के बावजूद भी वो पिछां नूं क्यों जाती है? ये ठीक है, उदों खैर जे मैं अपनी गल करा, मैनू तो बहुत मौके मिले ने बोल मतलब पढ़न दे। मेरे माता पिता ने मैनू यह सोचो कि लड़कियां तो ही ज्यादा वो ते चलो आपां गल कीती कि वड्डे भाग ने, लेकिन अज जिहड़ी बीबी है ਇਹ भी मैं कहां कि कई बहुत अगे भी जा रही हैं। हाँ जी, आपां हर एक नूं ते नहीं कह सकदियां, वो भी बीबियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ बहुत अगे जा रही हैं, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। मैं खास तौर ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਰਾਤੀ ਉਹਨੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। लेकिन अज दियां ਜਿਹੜੀਆਂ आम तौर पर देखते हैं वो फैशन पस्ती दे वाले पासे ज़्यादा बढ़ गई। दूसरा पैसे की दौड़ दे विच इधर ज़्यादा हो गई ने, जिस करके वो गुरसिक्खी वालों या पढ़ाई वालों भी पीछे हो गई ने। कईयां कोल बहुत पैसा है लेकिन लड़कियां नहीं पढ़ रही हैं क्योंकि संगत उन्हां दी गलत बन चुकी। की आप जी नूं लगदा है कि अज औरत दी सोच विच बहुत फर्क पै गया है, बहुत अंतर आ गया है? एक हुंदा है कि अपने विरसे नाल, अपने संस्कारां नाल जुड़े रहना, जो संस्कार उसनूं परिवार चों मिलदे ने। कि अज दियां औरतां, अज दियां लड़कियां नूं ओहो जिहे संस्कार घरों नहीं मिल रहे? अज दियां औरतां नूं वो संस्कार नहीं मिल रहे। सब तो वड्डी गल है कि मैं जिथों तक महसूस कीता है, बजुर्ग ही बदल चुके हैं। ਉਹ ਹੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਟੀਵੀ ਦੇ ਹਰ ਸੀਰੀਅਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਕੁਝ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾਡਰਨ ਦਿਸਣਾ या बहुत फैशनेबल दिसना या ज़्यादा टैलीविजन सीरीयल्स नू फॉलो करके अपने जीवन नू उस मुताबिक ढालना कि असी उन्हां वर्गे लगीए, या इस सीरीयल विच ये औरत इदां दी बनदी है, मैं इदां दी दिसना चाहुंदी हाँ, या मेरी सोच उस औरत वर्गी होवे। ਇਹ ਸੋਚ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂ ਸਿਰਫ ਦਿੱਖ, ਪਹਿਰਾਵਾ, ਮੇਕਅਪ, ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲਸ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਊਟਲੁੱਕ ਹੈ ਸਿਰਫ ਦਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਜੀ। ਪਾਰਲਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਿੱਖ ਫਟਾਫਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ, ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਜਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿਸਣਾ कोई वड्डी गल नहीं। अजकल ऐसे साधन मुहैया ने मिल जाते हैं कि तुसी थोड़े जे पैसे दिओ तो अपने आप नूं जिहड़ी मर्जी उम्र विच जितना मर्जी छोटा या जिस तरह का मर्जी दिख सकते हो, पर विचारां नूं खूबसूरत बनाउण लई कोई कीमत नहीं है कि इतना कीमत दिती जाएगी तो मेरे विचार खूबसूरत हो जाए या मेरे च संस्कार इहो जिहे और आ जाण, मैं इतने रुपए या इतना पैसा खर्च सकती हाँ कि मेरे विचार सोहने हो जाए।
मेरे दिमाग की सोचनी खूबसूरत हो जाए। ये कोई भी धनी तो धनी इंसान भी विचार खरीद नहीं सकता। इसलिए असी अपने विचारां नूं खूबसूरत बनाइए। हिंदुस्तान की औरत या कहिए इस मुल्क की या एक सिख बीबी नूं अपने उत्ते फख्र ते माण होना चाहिए है। सतगुरुओं ने सानू बाणी दे नाल नाल बाणा बख्शिया है। उस समय की औरत और अज की औरत विच की फर्क महसूस करते हो? एक थां सतगुरु ने सानू शस्त्र अते एक बाणा बख्शिया है जिथे असी बड़े ही खूबसूरत दिखते हाँ। असी नंगेज तो किते परां हाँ। असी अपने आप नूं मुकम्मल समझते हाँ। साडे ते कोई वार नहीं कर सकता। सानू देख के किसी दी सोच विच गंदगी नहीं आउंदी। अज ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? अज ये सारा कुछ फैशन परस्ती, दूसरा पैसे की दौड़ विच हर बंदा यह सोचता है कि मैं ते अगे वधा, दूसरा जिहड़ा वो मेरे तो घट रहे। ते पहले जिहड़ियां बीबियां सी वो गुरु दे नाल ज़्यादा जुड़ियां होईयां सी। जिहड़ी वड्डी चीज़ है गुरबाणी दे नाल वो ज़्यादा जुड़ियां होईयां सी, क्योंकि साडे हर कदम ते गुरबाणी जिहड़ी है वो साडी सहायता करती है। वो सानू हर जगह ते गाइड करती है कि असी किस तरीके नाल करना है। साडी खुराक बदल चुकी है। हुण असी भुल गए हाँ बाबा होर खाना खुशी ख्वार, जित खादे तन पीड़ी है मन में चले विकार। असी यह भी भुल गए हाँ बाबा होर पहनन खुशी ख्वार, जित खादे तन पीड़ी है मन में चले विकार। असी गुरबाणी दे राह दे उत्ते नहीं चलते। असी वहम भरम भी कर रहे हैं। एक वहम करदी औरत दूसरी ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ है। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਤਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਈਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ सानू गुरबाणी विच दस्या होया है कि असी किरत करनी है। किरत करो नाम जपो वंड छको दा गुरु नानक देव जी ने सिद्धांत दिता है। काल खाए किछ हथों दे नानक राह पछाणे से, सानू ये सिक्ख्या दिती है। लेकिन असी बिना मेहनत तो पैसा कमाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ने जिहड़े सिर्फ अपने आप नूं दिखा के ही पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो तरीका गलत है। जे असी बाणी दे राह ते चलदे हां ते असी गलत पैसा नहीं कमावांगे ते साडी सोच कदी भी गलत नहीं होगी। दूसरा कहंदे ने कि जे अपने बच्चियां नूं ईमानदारी दी रोटी खवाओगे ते बच्चे कदी गलत रस्ते ते नहीं जाणगे। माता पिता भी जदों बेईमानी करके लिया के पैसा कमांदे ने देंदे ने बच्चियां नूं ते उन्हां दे विचारां ते भी असर हो जांदा है। जे प्यो शराब वेच के पुत्र नूं देवेगा या धी नूं देवेगा पैसे तो ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਪਿਤਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਮਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੀਆਂ, ਪਾਠ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪਾਠ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲੇ ਪਏ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ ਜੀ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੇ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ कि अज जे औरत अद्धी रात नूं घर मुड़ के आउंदी है, किटी पार्टीज़ तो आउंदी है, क्लबिंग पबिंग तो आउंदी है, ते सवेरे 9-9 बजे सुत्ती वो आप उठदी है ते वो अपने बच्चों नूं अमृत वेले दा ज्ञान कद देवेगी जद उस कोल आप ही उसका ये नियम नहीं है। अज सानूं लोड़ है कि असीं इन्हां संस्कारां दे। मैं आप जी तो पुछना चाहांगी कि अज जो तुहाडे कोल समा हुंदा है की करते हो, रुझेवें की ने? रिटायरमेंट तो बाद मैनू काफ़ी समा मिलिया है जी, क्योंकि मेरियां घर दीयां जिम्मेवारियां तो जरूर ने, पर मैं उहदे ते टाइम फिर भी कढ लैंदी हां। ते मैं अपनी नौकरी दे दौरान बच्चियां दे नाल ज़्यादा संबंधित रही हां, खास तौर ते टीनेजर्स दे नाल।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਦਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਖਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 30-35 ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 10 ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਠ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਕੁ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ 15-20 ਦਿਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪਾਠ ਆਦਿ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਐਤਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲਗਭਗ 35, 40, 50, 60 ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੰਨੇ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਾਮ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਆਨਸਰ ਨੂੰ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੀ 600 ਬੱਚੇ, ਕਦੀ 400 ਬੱਚੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ, ਜੀਵਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਮ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਵਿਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ 2-3 ਦਿਨ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਾ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹ 2-3 ਦਿਨ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਉਸੇ ਹੀ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੇ 50 ਬੱਚੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-10 ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸੂਝਵਾਨ ਗਿਆਨਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੀ ਕੈਂਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਡਲਟਸ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਐਡਲਟਸ ਦੇ ਕੈਂਪ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕੈਂਪ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਜੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1-2 ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਦੂਸਰਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਉਡ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲੰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਮਰਦ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੋਤਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਸਰਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਈਏ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਖਣੀ ਸਿਖਾਈਏ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜੀਏ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, 3 ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ, ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਬੀਬੀ ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਪੱਕ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਬਣਾਈਏ, ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੜ ਲਾਈਏ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ
टीवी सीरीयल्स या वेले समय उन्होंने कार्टूनस ना दिखाइए, ये काम ना करिए। उन्होंने उस वेले इतिहास दीयां पुस्तकां, कहानियां, किस्से सुनाइए, अपने विरसे नाल जोड़िए, अपने इतिहास नाल जोड़िए। पंथ खालसा विच की कुछ हो रहा है गतिविधियां तो उन्होंने आगाह कराइए। ये एक अच्छी सिंगणी का फर्ज बनता है। अज का जो असी विचारां कीतियां गलबात रही, उस तो सानू यही सेध मिलती है कि आप भी ते अपने बच्चों नू भी गुरमत ते गुरु चरनां नाल जोड़िए। इतने ही शब्दां नाल भुलां गलतियां दी क्षमा लेंदे होए आप जी तो इजाजत चाहवांगे। फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।